నమస్కారం ఎస్ఆర్కే న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు. ఎన్నికల తర్వాత విశాఖలోనే ప్రమాణ స్వీకారం. పాలన విజన్ విశాఖ కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్ ప్రకటన. ఏడు నుండి హోసన్న మందిరం గుడారాల పండుగ. జయప్రదానికి పాస్టర్ అనిల్ పిలుపు. హైదరాబాద్ కంటే భిన్నంగా విశాఖ నగరం అభివృద్ధి చెందుతుందని ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు. విజన్ విశాఖ పేరుతో మంగళవారం విశాఖలో ఏపీ డెవలప్మెంట్ సదస్సు జరిగింది. ఈ సదస్సులో జగన్ పాల్గొని మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర విభజన సమయంలో హైదరాబాద్ ని కోల్పోవడంతో దాని ప్రభావం ఏపీపై పడిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉత్పత్తి రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మెరుగ్గా ఉందని, విశాఖ నగరం అభివృద్ధి పథంలో దూసుకొని వెళ్తుందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సంస్థలు హైదరాబాద్ కే పరిమితం అయ్యాయని, సంక్షేమ పథకాలను ప్రతిపక్షాలు ఉద్దేశపూర్వకంగా అడ్డుకుంటున్నాయని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రానున్న ఎన్నికల్లో గెలిచి విశాఖలోనే ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఇక్కడి నుండే పాలన కొనసాగిస్తానని జగన్ ప్రకటించారు. Economic growth. In fact, if we were to see the institutions such as IDPL, NMDC, NFC, IICT, and so forth, they were all set up in Hyderabad. Because of the fact that public sector undertakings, these huge investments came up in Hyderabad, Hyderabad as an area grew beyond any other place in the state. That is the reason why, but once these kind of institutions come up, then automatically it leads to a transformation, leads to better salaried employees coming out of that location, coming out of that place, which in turn leads to a cyclic effect where better institutions would come up, overall economic growth takes place, and then the city starts moving and growing. Unfortunately for us, it so happened that 90% of the entire PSUs which were allocated to the erstwhile state of Andhra Pradesh have all come up only in Hyderabad. And because of that, Hyderabad grew at a much faster pace than any other place in the state. In fact, so much so that the services sector in Telangana, for instance, is now currently positioned at a 62.87%, the tertiary sector, whereas the national average is 55%. And in the tertiary sector, state of Andhra Pradesh, we stand at mere 40%. So the agriculture sector, what should be at 17% as a national average, we are at 35%. The services sector, which is the tertiary sector, which should have actually been at 55%, which is the national average, we are at 40%, whereas Telangana is at 62.87% of the state's GSDP comes from just the services sector, that is the tertiary sector, and predominantly from Hyderabad. So until and unless you have a similar kind of situation also boost the Andhra Pradesh's economy, we will never see the rise of the services sector. It's only the manufacturing sector that is, we are on par with the national average, which is 25%, which is the secondary sector. But there is a huge thrust that should be put in the tertiary sector
which should grow leaps and bounds, which is the services sector, and our dependence on agriculture gradually should come down, per se not meaning to say that the growth should come down. The growth in agriculture sector is per se not much. You do not see the kind of numbers what you see in the services sector. So it's very important for any particular state to grow. It's very important that the secondary sector, that is the services sector, that is the tertiary sector, should grow leaps and bounds. In fact, owing to this reason, the per capita income of Andhra Pradesh, if one were to compare with Telangana, is only 2,19,518. When compared to the figures of those in Telangana, you would see 3,12,398 for the year 2022-23. This is the per capita income. Predominantly, it is coming from Hyderabad. The reason why I'm saying this is we would have to have a balanced growth. We would have to harness the strengths that we have. We have a huge, such is the proactive nature of the government. And such is the conducive business-friendly environment prevalent in the state that consistently for the past 3 years, in the category of ease of doing business, the state is rated number 1. This is one major achievement that the state can boast about, trying to showcase that we per se are very friendly to environment, very friendly to industries. Now, having said that, it has attracted almost 13 lakh crores in the Global Investors Summit, which we concluded last year. If one were to compete with Hyderabad, compete with Chennai, compete with Bangalore, it's very important that Vizag becomes the economic growth engine. గుంటూరు గోరంట్లలోని హోసన్న మందిరంలో ఈ నెల 7 నుండి 10వ తేదీ వరకు 47వ అంతర్జాతీయ గుడారాల పండుగ జరగనుంది. ఈ మేరకు హోసన్న మందిరం పాస్టర్ అనిల్ మంగళవారం హోసన్న మందిరంలో మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి పండుగ ప్రత్యేకతల్ని వివరించారు. భారతదేశ నలుమూలల నుండి మత విశ్వాసకులు ప్రార్థనల్లో పాల్గొంటారని, ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఏర్పాట్లు చేశామని చెప్పారు. అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు కూడా సహకారాన్ని అందించడం శుభ పరిణామమని కొనియాడారు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున మీడియా మిత్రులకి, ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వారికి, ప్రభుత్వ పెద్దలు, అధికారులు, ప్రతినిధులు అందరికీ హోసన్న మినిస్ట్రీస్ తరపున ప్రేమపూర్వకమైన వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను. ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్నట్టుగా గుంటూరు గోరంట్లలో గుడారాల పండగ హోసన్న మినిస్ట్రీస్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంది. ఈ గుడారాల పండగ 47వ అంతర్జాతీయ గుడారాల పండగ. దైవజనులైన యేసన్న గారు ఈ హోసన్న మినిస్ట్రీస్ ఫౌండర్గా ఉన్నారు. వారు ఇక్కడ మనకు సమీపంలో అమరావతి రోడ్డు 14వ మైల్ లేమల్లి అనే దగ్గర వారు ఈ హోసన్న ప్రార్థనా మందిరాన్ని ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి ఈ గుడారాల పండగ అనేది నిర్వహించబడడం జరుగుతుంది. దైవజనులైన యేసన్న గారు 2012లో ప్రభు సన్నిధిలో నిద్రించారు, లేక మరణించారు. అయినా కానీ వారి ద్వారా స్థాపించబడిన గొప్ప సంకల్పము బట్టి ఈ హోసన్న మినిస్ట్రీస్ పరిచర్య అంతకంతకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. ఈ 47వ గుడారాల పండుగ కొరకుగా ఎంతోమంది భక్తులు, ఎంతోమంది ఏ డినామినేషన్ భేదం లేకుండా సహకరించారు. అందుని బట్టి వారందరికీ ప్రేమ వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను. ఈ 47వ అంతర్జాతీయ గుడారాల పండుగకి 2 రాష్ట్రాల తెలుగు ప్రజలు మాత్రమే కాక భారతదేశంగా క్రైస్తవులు, లేకపోతే దేవుని ద్వారా మేలులు పొందాలని కోరుకున్న భక్తులందరూ తరలి రాబోతూ ఉన్నారు.
ఇక దేశ విదేశాల నుండి కూడా ప్రజలు వస్తున్నారు. దానికి తగ్గ ప్రజలు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రజలు లక్షల మంది ప్రజలు రాబోతుండగా వారికి కావలసిన సదుపాయాల విషయమై ప్రభుత్వ అధికారులను కోరినప్పుడు ప్రతి డిపార్ట్మెంటు స్పందించారు. చాలా సహృదయంతో సంతోషంతో వారంతా సహకరించారు. అందును బట్టి దేవుడిని నేను ఎంతో స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. గుంటూరు కలెక్టరేట్ కార్యాలయం వద్ద మంగళవారం సర్పంచులు ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్లను సత్వరమే పరిష్కరించి తమకి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సర్పంచులు ఈ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో సర్పంచులు కలెక్టరేట్ లోపలికి దూసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయడంతో వారిని పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో తోపులాట జరిగింది. మౌలిక వసతులు కల్పించాలని, తమకి సంబంధించిన 16 డిమాండ్లను కూడా పరిష్కరించాలని ఈ సందర్భంగా వారు విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దొంగలించిన సర్పంచుల నిధులను వెంటనే ఐక్యత, సర్పంచుల ఐక్యత, దొంగలించిన సర్పంచుల నిధులను వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దొంగలించిన సర్పంచుల నిధులను వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దొంగలించిన సర్పంచుల ఐక్యత, సర్పంచుల ఐక్యత, సర్పంచుల 16 డిమాండ్లను వెంటనే, న్యాయమైన డిమాండ్లను వెంటనే, సర్పంచుల న్యాయమైన డిమాండ్లను వెంటనే, సర్పంచుల ఐక్యత, సర్పంచుల ఐక్యత, సర్పంచుల నిధులు వెంటనే, సర్పంచుల నిధులు వెంటనే, సర్పంచుల న్యాయమైన డిమాండ్లను వెంటనే, సర్పంచుల ఐక్యతల న్యాయమైన 16 డిమాండ్లను వెంటనే, సర్పంచుల న్యాయమైన 16 డిమాండ్లను వెంటనే. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. సర్పంచుల న్యాయమైన డిమాండ్లను వెంటనే. ఈ రోజున మా గ్రామ పంచాయతీలకి, గ్రామీణ ప్రజలకి, సర్పంచులకు, గ్రామ పంచాయతీలకి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీరని ద్రోహం చేస్తున్నాడు, దారుణమైన అన్యాయం చేస్తున్నాడు. ఇవాళ గ్రామాల్లో మౌలిక సౌకర్యాలు లేక పల్లెలు శిథిలం అయిపోయి పల్లెల నుంచి పట్టణాలకి వలసలు పెరిగిపోతాయి.
దీనికి ప్రధాన కారణం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఇవాళ సర్పంచులు గ్రామాల్లో కనీసం మౌలికమైన ప్రాథమిక సౌకర్యాలైన త్రాగునీరు, రోడ్లు, డ్రైనేజ్, శానిటేషన్, లైటింగ్ ఇటువంటివి కల్పించట్లేదంటే దానికి ప్రధాన కారణం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. అందుకనే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఓడించితేనే మన గ్రామాలకు మనుగడ, అధికార వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీని ఓడించితేనే మన గ్రామీణ ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది. అధికార వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీని ఇంటికి పంపిస్తేనే మన సర్పంచులకు మనుగడ అని చెప్పి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న 3,50,00,000 మంది గ్రామీణ ప్రజానికానికి, అలాగే అన్ని రాజకీయ పార్టీలు తెలుగుదేశం, జనసేన, సిపిఐ, సిపిఎం, అలాగే అధికార వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి చెందిన సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, జడ్పీటీసీలు, కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు కూడా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఓడించితేనే మన మనుగడ అని చెప్పి మన పంచాయతీలకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది. దేశంలో ఏ ప్రభుత్వం అందించని అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను తమ ప్రభుత్వం అందిస్తుందని వైసీపీ గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ నూరి ఫాతిమా అన్నారు. 53, 55 డివిజన్లలో అర్హులైన లబ్ధిదారులకి మంగళవారం లూర్దు స్కూల్లో ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. నూరి ఫాతిమా అతిథిగా హాజరై లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల పట్టాలు అందజేసిన అనంతరం మాట్లాడుతూ గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గంలో 33,000 మందికి ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేశామని చెప్పారు. వైసీపీ నాయకులు గులాం రసూల్, కార్పొరేటర్లు ధూపాటి వంశీ, అంబేద్కర్ తో పాటు ఇతర నాయకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈరోజు గుంటూరు తూర్పులో 53వ వార్డు, 55వ వార్డులో ఇళ్ల పట్టాలు రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి వాళ్ళందరికీ చేతికి ఇవ్వడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఈరోజు మీరు చూసుకుంటే వాళ్ళ చేతికి దాదాపుగా 5 లక్షలు విలువ చేసే భూమిని, 1 సెంటు భూమి వాళ్ళ ఆడవాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏ ప్రభుత్వం చేయలేనట్టుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మాట తూచా తప్పకుండా పాటించి చేసి చూపించారు. ఒక మాట ఇచ్చాము అని అంటే మాట తప్పకూడదు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సిద్ధాంతం ప్రకారంగానే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపుగా మీరు ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా ఇళ్ల పట్టాలన్నీ రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి ఇవ్వడం జరిగింది. గుంటూరు తూర్పులోనే 33,000 ఇళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక్కొక్క వార్డులో 1,200 నుంచి 1,300 వరకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కడైనా ఈ విధంగా ఈ దేశంలోని ఎక్కడూ చేయనట్టుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసి చూపించారు. ఎందుకనంటే ప్రజల పట్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉన్న దృష్టి, అలాగే ప్రజల పట్ల ఆయనకి పేదవాళ్ళగానే ఉండకూడదు, ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాలి, చేయాలి అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డ ఆశయం, ప్రతి ఒక్క ఆడబిడ్డ కోరిక ఇల్లు ఉండాలని చెప్పి ఆ ఇళ్ల పట్టా ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా చోట్ల వరకు ఇల్లు కట్టి ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. కొన్ని కట్టాల్సినవి కట్టి ఇచ్చే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ మాట ప్రకారంగా ఇచ్చారో ఆ మాట ప్రకారంగా చేసి చూపించారు. ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో ఆడవాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఉన్న కోట్లాది మంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంటే ఉన్నాము. ఎంతో మంది పొత్తులు పెట్టుకొని వస్తున్నారు పార్టీలు, కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంట ఉంది ప్రజానికం మాత్రమే. ఆయన ప్రజా ఆదరణ ఒక్కటే తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే సంక్షేమ పథకాలు ప్రతి కుటుంబానికి అందించారు. మరి రాబోయే కాలంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంట ఉండాలని, అలాగే గుంటూరు తూర్పులో మరి వైఎస్ఆర్సీపీకి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటు వేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఎన్నికల తర్వాత విశాఖలోనే ప్రమాణ స్వీకారం. పాలన విజన్ విశాఖ కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్ ప్రకటన. ఏడు నుండి హోసన్న మందిరం గుడారాల పండుగ. జయప్రదానికి పాస్టర్ అనిల్ పిలుపు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.